presently principal ma'am is there, Marvin ma'am, and we both were discussing since 10 minutes onwards. So what we are discussing, do you know? So I am saying that high school students will make more noise, but ma'am challenged with me that primary students will make more noise. Yes, very good. So if you make noise here, some of the boys outside is there, they need to come and they need to hear with us with their voice. So boys, make a noise with your voice. Yes, very good. So all of you, once again, hearty welcome to Ratnotsav. Ratnotsav. So when you went for Pushpa movie, when they are displaying the Pushpa title, won't you make noise? Yes. So here we are going to display our title Ratnotsav. So when we are displaying, I am expecting a lot of noise. With your noise, these DNR ceiling completely should need to blast. May I expect all of you? Is there any primary students? Okay, once again, good morning all of you. Oh my God, did you learn only one word in English? Good morning only. Yes. So good morning. Why did I say good morning? Means I hope some of the students are sleeping there. Please wake them up. Here we are going to start very energetic, enthusiastic program. Ratnotsav. So now at 10 o'clock the program is going to be started and ending time also will be at 10 o'clock only. So 10 to 10, 10 a.m. to 10 p.m. continuously our program is going to be run. So everyone, each and everyone have to maintain the same energy from starting to ending. Yes, are you all ready to enjoy? Are you all ready to make noise? Are you all ready to dance? Are you all ready to sing songs? Are you all ready to sleep? Yes. So each and everything we have to observe clearly, very clearly observe and we have to answer when you are answering. So here, after completion of the program, actually, I used to lose my voice. But 1 week onwards, the preparation was going on for this annual day. So by shouting, by caring, or by controlling, by monitoring all the students, I lost my voice. See, the person who doesn't have a proper voice is shouting here. Why can't he shout? In classroom, when you are shouting, the teachers will stop you. Here I am telling that no teacher will stop you. You can shout, you can make noise. Because, yes, hold. Very good. See, I hope in Gudu, almost 16 to 20 schools are there. Am I right? Yes. If you shout here, in each and every school, classes are going on today. So if you shout here, the students in the classroom should need to run towards the DNR. So once again, all of you. Yes. Parents అందరికీ కూడా నమస్కారం అండి. సో ఈసారి మైక్ పైన ఫ్రెండ్స్ పిల్లల్ని అరవండి అంటున్నాడు. స్కూల్లో కూడా ఇలాగే అరవమంటారు ఏమో అనుకుంటారు. కాదండి, అరిచే దగ్గర అరవాలి, లెసన్స్ వినాలి. సో డిసిప్లైన్ మెయింటైన్ చేస్తే డిసిప్లైన్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ not for the teachers, it is the program for the students. So they have to enjoy each and every second, each and every minute throughout the day. They have to enjoy. There are no boundaries for their enjoyment. So there are no boundaries for their enjoyment. So they will maintain discipline. They know everything, how to behave. So they have a perfect attitude, character, behavior, each and everything perfectly. We have to give some freedom. So dear students, parents ఉన్నారని చెప్పి రాముడు మంచి బాలుడు అనే విధంగా కూర్చోబెట్టారు. ఓకే, సో మీ గురించి
మాకు తెలుసు, మీ గురించి మీ పేరెంట్స్ కూడా బాగా తెలుసు. ఓకే, సో మాకు తెలిసినంతగా మీ పేరెంట్స్కి కొంచెం తక్కువ తెలుసు. బికాస్ మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచండి, వాయిస్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఎస్, మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు మిమ్మల్ని కంప్లీట్గా కేర్ చేసేది, ప్రొటెక్ట్ చేసేది అండ్ మిమ్మల్ని లుక్ ఆఫ్టర్ చేసేది టీచర్స్ మాత్రమే. ఏమై రైట్? సో మీరు మహా అంటే మీ పేరెంట్స్తో ఉండేది మార్నింగ్ ఒక 2 hours అండ్ నైట్ ఒక 3 hours, హార్డ్లీ 5 hours. రిమైనింగ్ టైం యు ఆర్ గోయింగ్ టు బెడ్, యు విల్ స్లీప్. ఓకే, బట్ ప్రెజెంట్ జనరేషన్, నౌడేస్, ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో maximum 8 hours or 9 hours if you are spending with your teachers. Remaining 5 hours lo 3 hours మీరు దేంతో స్పెండ్ చేస్తున్నారు? మొబైల్స్. So once upon a time when we used to go to parents house for campaigning, so campaigning కి వెళ్ళినప్పుడు పేరెంట్స్ మాకు చెప్పే మాటలు, మా బాబు ఎప్పుడు బయట ఆడుకుంటుంటారండి, మా బాబు ఎప్పుడు పక్కింటి వాళ్ళు ఆడుకుంటారు అలా చెప్పేవాళ్ళు ఒక 8 years బ్యాక్. బట్ నౌ మేము క్యాంపైనింగ్ వెళ్ళలేదు, క్యాంపైనింగ్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఫోన్ చేసి మరి మా బాబు ఎప్పుడు ఫోన్ వాడుతుంటారండి. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ ఐ రిక్వెస్ట్, ఈ మాటని ఎవరు ఒప్పుకుంటారో ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మా బాబు ఎప్పుడు ఫోన్ యూజ్ చేస్తుంటాడు, మా బాబు ఎప్పుడు ఫోన్ యూజ్ చేస్తుంది. ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యు వన్ థింగ్. yes, almost everyone. Okay, so everyone, ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ సో మీరు ఫోన్ చేసి మా బాబు ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారు సార్ అని చెప్తారు కదా. దెన్ మీ ఫోన్ పెట్టేసిన తర్వాత ఆ క్లాస్ టీచర్ వచ్చి మాకు చెప్పి నెక్స్ట్ ఆ టీచర్ చెప్పాడు ఎలా మీకు తెలిసింది సార్, ఇంటి దగ్గర ఫోన్ యూజ్ చేస్తే నేను ఎలాగైనా కంట్రోల్ చేయాలి సార్. కంట్రోల్ చేయాల్సింది ఎవరెక్కడ? Who has to control that? Who has to stop to give phone to them? So smartphone use చేయొద్దు అంటే మనం చేయాల్సిందే. బికాస్ we have habituated. స్మార్ట్ఫోన్ లేకపోతే చాలదు, ప్రతి ఒక్కదానికి అలవాటు పడిపోయినాం. అండ్ సరే మీ బాబుకి ఇవ్వద్దు అంటే లేదండి వాళ్ళు ఏడుస్తారు, మొండి చేస్తారు, అల్లరి చేస్తారు, అన్నం తిండు. సో దెన్ హౌ టు కంట్రోల్ దట్? సో మొండి చేసినా, అల్లరి చేసినా, ఏడ్చినా, అన్నం తినకపోయినా హార్డ్లీ 2 hours or 3 hours. ఆఫ్టర్ దట్ వాళ్ళు వింటారు. ఆకలి వేస్తే ఎవరైనా వచ్చి కొమ్మని అన్నం తింటారు. ఓకే, తినకుండా 2 రోజులు ఉంటారు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ దట్. సో మెయిన్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కరోనా కన్నా కూడా డేంజరస్ వైరస్ మొబైల్స్. సో ఆ మొబైల్స్ ని మీరు కంట్రోల్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా చాలా 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 ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుందండి. ఎయిదర్ మెంటల్లీ ఆర్ ఫిజికల్లీ ఏ విధంగా అయినా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాలి. మొబైల్స్ ని సరిగా యూజ్ చేస్తే we can become the toppers, but that mobiles, but nowadays generation whether they are using properly or not we don't know. నిజంగా వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం ఉంటే మీ పక్కన కూర్చొని పెట్టుకోండి. సో స్టడీస్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్ అనుకుంటే చెప్పించండి, చూడమనండి. బట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ జస్ట్ టేక్ దట్ మొబైల్. కానీ సో మీరే కాదండి, యాజ్ ఏ ఫాదర్గా నాకు కూడా ఏమవుతుందంటే 2.5 year కిడ్, 2.5 సంవత్సరం బాబు. సో ఆ బాబు చిన్న చిన్న మాటలతో పుష్ప మూవీలో ఎలా చెప్పారనుకోండి, దాన్ని వీడియో రికార్డ్ చేసి అందరికీ పెట్టారు. మా బాబు చూడు ఎంత బాగా చెప్తున్నారు, మా బాబు చూడు ఎంత బాగా. అది మంచి డైలాగా, చెడ్డ డైలాగా, ఏదైనా మనకు పర్లేదు. సో అలా పేరెంట్స్కి పుత్రోత్సాహం అంటారు కదా. సో ఆ విధంగా చాలా సంతోషం వస్తుంది. కానీ వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ దట్. మంచి వైపు నడిపిద్దాం, ఈ మొబైల్స్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేపిద్దాం. ఓకే, ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నౌ we are going to start. And students, are you all ready once again? Yes. So soon we are going to start this program. And regarding our school, I would like to tell you one thing.
సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి పేరెంట్ కి రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యు ఆల్ మెంబర్స్ అండి. సో మీ అందరి సపోర్ట్ తోనే రత్నం స్కూల్ అనేది నడుస్తూ ఉంది. మీ సపోర్ట్ అనేది లేకుంటే డెఫినెట్లీ విల్ నాట్ రన్ ద స్కూల్. సో ఆ స్కూల్ రన్ అవుతుంది అంటే చాలా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారండి, లేదా ప్రిన్సిపల్ మేడం ఉన్నారు, ప్రిన్సిపల్ సార్ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళ వల్ల రన్ అవుతుందంటే ఒట్టి అబద్ధం అండి. ఓకే, సో సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ కాబట్టి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తారు, బట్ పేరెంట్స్ ఇక్కడ కాబట్టి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తే రత్నం స్కూల్ క్లోజ్ చేసేయాలి. రైట్? సో మీ యొక్క సపోర్ట్ తోనే రత్నం స్కూల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంకా దేర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మీ పిల్లలకి ద బెస్ట్ ఇవ్వడం కోసం ఆల్వేస్ వి ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ అవర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో దాంట్లో ఒక పార్ట్ ఈ స్క్రీన్ అరేంజ్ చేయడం కూడా. ఓకే, సో 10x10 స్క్రీన్ పెడతాము లేదా ఇంకొక చిన్న స్క్రీన్ పెడతాము అని చాలా మంది అనుకున్నారు. లేదు, పెట్టిన దానికి ఓ రేంజ్ లో ఉండాలి. పెట్టిన దానికి రత్నం స్కూల్లో జరిగిన యాన్యువల్ డేని గూడూరు మొత్తం ప్రతి స్కూల్లో చెప్పుకోవాలి అన్న ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో ఐ కన్విన్స్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ మ్యాన్ స్పోక్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్. సో ఇద్దరు కలిసి మేడం గారిని ఒప్పించి సో వీ హావ్ అరేంజ్డ్ దిస్ ఆల్. ఓకే, సో ఏది చేసినా కూడా ఈవెన్ రీసెంట్లీ హై స్కూల్ మెంబర్స్ వెంటూ రిమైనింగ్ స్కూల్స్ కూడా కొంతమంది టూర్కి వెళ్ళారు. వాళ్ళు ఏ బస్సెస్ లో వెళ్ళారు, మన పిల్లలు ఏ బస్సెస్ లో వెళ్ళారు, వాళ్ళు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు, మన పిల్లలు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు, వాళ్ళు ఎన్ని టైమ్స్ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు, మన పిల్లలకి ఎన్ని టైమ్స్ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్, ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్ ఒకసారి మీ పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నారు, మీ పిల్లలు ఇది చేస్తున్నారు, ఫోటోస్ తో అండ్ మెసేజెస్ తో గ్రూప్స్ లో పెడుతూనే వచ్చాము, పేరెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూనే వచ్చాము. ఓకే, సో కేరింగ్ లో అండ్ ద బెస్ట్ ఇవ్వడంలో రత్నం స్కూల్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో. సో ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ మా మేనేజ్మెంట్ చెప్పింది హియర్ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు షేర్ విత్ యూ సో దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ. సో యాక్చువల్లీ ఐ యామ్ ఫ్రమ్ వెంకటగిరి, నా నేటివ్ ప్లేస్ వెంకటగిరి. వెంకటగిరిలో రత్నం స్కూల్ లేదండి. సో నేను మా మేనేజ్మెంట్ చాలాసార్లు అడిగాను, వెంకటగిరిలో బ్రాంచ్ పెట్టండి మేడం, లేదా నాగిపేటలో పెడతాము ఇలా అడిగితే మా మేనేజ్మెంట్ మేడం, డైరెక్టర్ మేడం రమా గారు ఒకే మాట్లాడారు, సార్ మనకున్న బ్రాంచ్ల్లో ఇంకా ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ద స్టూడెంట్స్ కి ద బెస్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి, సజెషన్స్ ఇవ్వండి, మనం ద బెస్ట్ ఇస్తాం ఉన్న వాటిలోనే, ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోయి మనం ఇక్కడ ఉన్న వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని ఒకే మాట చెప్పారు. సో అక్కడే మనకు అర్థమవుతుంది మన మేనేజ్మెంట్ ఎంతగా పిల్లల కేరింగ్ గురించి ఆలోచిస్తుంది అనేది. ఓకే, సో పిల్లల ఫుడ్ కానించి పిల్లల ఫుడ్ దగ్గర నుంచి యూనిఫామ్, డిసిప్లిన్, ఎవ్రీథింగ్, మెయిన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ మనకు గూడూరు ఇంగ్లీష్లో సెమినార్ కాంపిటీషన్ జరిగితే అన్ని స్కూల్స్ అండి మీరు ఎంతగానో మైండ్ లో ఫిక్స్ చేసుకున్నారు, ఒక స్కూల్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ద బెస్ట్ అని ఆ స్కూల్ని మీ మైండ్ లో ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. ఆ స్కూల్ పిల్లలు కూడా వచ్చారు. ఓకే, సో ప్రతి స్కూల్ పిల్లలు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తే గూడూరు మండలం మొత్తానికి మన స్కూల్ అమ్మాయి మండల లెవెల్ ఫస్ట్ వచ్చిందండి ఇంగ్లీష్ సెమినార్ ఇవ్వడంలో. సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ట్రైనింగ్. యూ కెన్ సే వెరీ ప్రౌడ్లీ, if you have mobiles you just open YouTube and రత్నం స్కూల్ గూడూరు అని టైప్ చేయండి. మన స్కూల్ ప్రతి స్టూడెంట్ 6th ర్యాంక్ ఈవెన్ ప్రైవేట్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా సెమినార్స్ కానీ, డిబేట్స్ కానీ, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కానీ అండ్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ కానీ, డెమోస్ కానీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే హావ్ టు పార్టిసిపేట్ కంపల్సరీ, నో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ ఎనీవన్. సో అలా ట్రై చేశాను కాబట్టి ఆ అమ్మాయి గూడూరు మండల లెవెల్ ఫస్ట్ వచ్చింది. గూడూరు మండల లెవెల్ ఫస్ట్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడితో ఆగిపోలేదండి. ప్రతి మండలం, తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న ప్రతి మండలం నుంచి అలా ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ తిరుపతికి తీసుకువెళ్ళారు. సో తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం మీద ఉన్న అన్ని స్కూల్స్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ వచ్చి అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ అండి. అందరి ముందు అమ్మాయి స్టేజ్ ఎక్కి స్పీచ్ ఇవ్వాలి, దట్టు ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని నారాయణ ఉన్నాయి, ఎన్ని చైతన్యాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్ ఉన్నాయి, మనకు వస్తుందా, మనకు ప్రైజ్ వస్తుందా, అసలు 1% అనే ఛాన్స్ ఉందా అన్న ఆలోచన నుంచి ఎందుకు రాదు, మనకే వచ్చింది.
తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఫస్ట్ రత్నం ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ గూడూరు. ఇంగ్లీష్ లో సెమినార్ ఇవ్వడంలో తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తానికి మన స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చింది. సో నౌ యూ కెన్ థింక్ వన్స్, ఎందుకు రాలేకపోతున్నాయి? మీరు మైండ్ లో ఫిక్స్ చేసుకున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ లో ద బెస్ట్ అనుకున్న స్కూల్స్ ఎందుకు రాలేదు? బికాస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం అనేది జస్ట్ వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, మనం చేసి చూపిస్తున్నాం. ఓకే, సో బికాస్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ యాజ్ ఎ స్పోకెన్ ట్రైనర్. సో ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ట్రైనర్ గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి దాని యొక్క వాల్యూ నాకు తెలుసు. సో ఐ నెవర్ లీవ్ దట్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. ఓకే, సో మీ పిల్లల్ని మీరు నమ్మకంగా మా స్కూల్కి పంపిస్తే వాళ్ళని ద బెస్ట్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేటర్ గా తయారు చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ మా టీచర్స్ గా మేము తీసుకుంటున్నాం. సో జస్ట్ ట్రస్ట్ us అండ్ సెండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు అవర్ స్కూల్. ఓకే, సో అండ్ ఎంతగా గుర్తుంచుకొని మాట్లాడింది లాస్ట్ లో ఒక మాట చెప్పండి. ఒకప్పుడు టీచర్స్ అంటే జస్ట్ టీచింగ్ చేసేవాళ్ళు, పిల్లలకి విద్య నేర్పించేవాళ్ళు, పిల్లలకి చదువు చెప్పేవాళ్ళు, వాళ్ళని క్రమశిక్షణలో పెట్టేవాళ్ళు, వాళ్ళని ఒక దారిలో నడిపించేవాళ్ళు, వాళ్ళ భవిష్యత్తుకి పునాది వేసేవాళ్ళు టీచర్స్. అలాంటి టీచర్స్, మా టీచర్స్ మమ్మల్ని 7th క్లాస్ ఆ టైంలో వసుంధర మేడం ఉండేవాళ్ళండి. ఆ మేడం జుట్టు పట్టుకొని గోడకేసి కొట్టి పోలే అమ్మ తాతని బలిచ్చిపోని అవుతానని బ్యాన్ వర్డ్స్ కూడా యూజ్ చేసేది. ఒక్క పేరెంట్ వచ్చి అడిగేవాళ్ళు కాదు స్కూల్కి. జుట్టు పట్టుకొని గోడకేసి కొట్టేస్తారు, స్టిక్స్ తీసుకొచ్చి బ్యాన్ల పైన కొడుతుంది. మీరు కూడా ఫేస్ చేస్తుంటారు, మళ్ళీ కూడా కొట్టుకుంటారు పేరెంట్స్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇప్పుడు టీచర్స్ భయంగా బతుకుతూ ఏదో మనం వచ్చాం చెప్పుకున్నాం పోయాం అనే సిచ్యువేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నది ప్రెజెంట్ జనరేషన్. సో ఒకసారి ఆలోచించండి, ఏ బిడ్డ మీద కానీ ఏ టీచర్ కి కోపం అనేది ఉండదు. సో వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు మాత్రమే ఖచ్చితంగా కొట్టాల్సి వస్తుంది లేదా అరవాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో గట్టిగా అరిచిన ఫోన్ వస్తుందండి మాకు. మా బిడ్డను ఎందుకు అరుస్తారండి? మా బిడ్డను అందరి ముందు అరిచారంట, ఆ అబ్బాయి షేమ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాడు, స్కూల్కి ఫోన్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ డే ఏమవుతుంది? ఆ బిడ్డను పట్టించుకోవడం మానేస్తాడు. ఆ బిడ్డను పట్టించుకోవడం మానేస్తే రేపు ఎవరు పరీక్ష ఇవ్వాల్సిందాక పరీక్ష చేసేది. సో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. కొంచెం టీచర్స్ తో టీచర్స్ అండ్ డిస్కస్ విత్ ఏ తప్పు చేశాడు. ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి మీ బిడ్డ మీరు చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళని అడగండి, ఏమో చేయదు టీచర్కి. వారి ముందు మీరు టీచర్ని అడగవద్దు. సో అబ్బాయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు టీచర్ కాల్ చేయండి లేదా ప్రిన్సిపల్ కాల్ చేయండి, ఇలా జరిగిందంటే మనం ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేయండి, ఎందుకు జరిగిందో చూడండి. దెన్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ యువర్ చైల్డ్ ఫ్యూచర్. మీ పిల్లల ఫ్యూచర్కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ఇది. ఓకే, దయచేసి పిల్లల ముందు టీచర్స్ ని ఒక మాట అనొద్దండి. అది వాళ్ళకి ఒక ఆయుధంగా మారుతుంది. ఆ ఆయుధం వాళ్ళ లైఫ్ నే ఎండ్ చేస్తుంది. రిమెంబర్ దట్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, టీచర్స్ అనే వాళ్ళు ఒకప్పుడు క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని టీచింగ్ చేసేవారు. ఇప్పుడు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు నిలబడుకొని చెప్తున్నారు. దానికి తోడు సమ్మర్ వచ్చిందంటే ఎన్నటి ఎండల్లో, అది 45 డిగ్రీలు కావచ్చు, 50 డిగ్రీలు కావచ్చు, మీ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వస్తున్నారు. కొత్త అడ్మిషన్స్ కోసం రోడ్డు మీద పడి తిరుగుతూ ఉన్నారు. సో మీ పిల్లలకి ఫ్యూచర్ ఇచ్చేటటువంటి టీచర్స్ రోడ్డు మీద పడి తిరుగుతూ అడ్మిషన్ల కోసం ఇల్లు తిరుగుతూ ఉన్నారండి. రియల్లీ అది ఎంత బాధాకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్. సో ఇది మీతో ఎందుకు షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నానంటే మీ అందరి సపోర్ట్ టీచర్స్ కావాలండి. రత్నం స్కూల్ ప్రెజెంట్ స్ట్రెంత్ 700 700 మంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్క అడ్మిషన్, ఒక్కొక్కరు ఒక్క స్టూడెంట్ కొత్త వాళ్ళని మీరు మీ టీచర్స్ కి చూపిస్తే టీచర్ రోడ్డు పైన తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఒక్కరిని మనం మౌల్డ్ చేసి, ఒక్కరిని మనం మోటివేట్ చేసి మన పిల్లలు చదివే స్కూల్లో జాయిన్ చేయలేమా? ఒక్కరినే, ఎక్కువ మంది కూడా ఒక్కరినే జాయిన్ చేయలేమా? సో
ఇలా 700 మంది కాదు, కనీసం 300 మంది అనుకున్నా కూడా మాకు 300 అడ్మిషన్లు వస్తాయి. మేము ఒక్క రోజు ఒక గంట కూడా రోడ్డు పైన తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. Then we can say very proudly to each and every school that రత్నం టీచర్స్ రోడ్డు మీద తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. రత్నం స్కూల్ యొక్క పేరెంట్స్ వాళ్ళే ఆ టీచర్స్ తీసుకొచ్చి మాకు ఇస్తారు. మా పేరెంట్స్ రియల్లీ దే ఆర్ గాడ్, దే ఆర్ వాళ్ళు దేవుళ్ళు, మమ్మల్ని కష్టపెట్టరు అని ప్రతి ఒక్కరికి గర్వంగా చెప్పుకునే సిచ్యువేషన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఫర్ us. ఓకే, సో రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, టీచర్స్ పడే కష్టాన్ని గుర్తించండి అండ్ ప్లీజ్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ద టీచర్స్. మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసింది మీకు నా బెస్ట్ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతోనే డెఫినెట్లీ కొద్దిగా లేట్ అయినా కూడా మీకు నా బెస్ట్ అనేది ఇస్తామండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ అండి. సో హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ నేను, నా పేరు వెంకటేష్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ చాలా పేరెంట్స్కి సుపరిచితంగా అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళని. సో ఒక్కసారి నాతో మీరు కమ్యూనికేట్ అయ్యాలంటే డైరెక్ట్ 10th క్లాస్ వదిలే వరకు కూడా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అన్నీ కలిసిపోతాను, మీతోనే ఉంటాను, మీలో ఒకరిలా ఉంటాను. సో ఒకసారి హై స్కూల్ పేరెంట్స్తో మీరు కమ్యూనికేట్ అయ్యి సెట్ చేసింది ట్రెండ్ ఫాలో అవుతుంది గూడూరు అంతా. ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ సీ దట్. సో ప్రతి ఒక్కరు ఫాలో అవుతారు. సో దిస్ కంప్లీట్ క్రెడిట్ గోస్ టు అవర్ డాన్స్ మాస్టర్ సాయి సార్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. చాలా ఓపిక, చాలా ఇంట్రెస్ట్, సో మోర్ ఇంట్రెస్ట్. కొంచెం ఏదో చేయాలి, పేరెంట్స్ బాగా తీసుకురావాలి. సో మన వాల్యూమ్ కొంచెం చేస్తాం. సో పేరెంట్స్ ఇంకా అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా కౌన్సిలర్ తో అయ్యే పేరెంట్స్కి పేరెంట్స్ వస్తారు. బట్ ఇంకొంచెం ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి, ఊరు మొత్తం తెలియాలి. ఊరు ఒక్కడే సరిపోదు, ప్రతి ఊరు నుంచి చాలా మంది నెల్లూరు నుంచి కూడా కాల్స్ వచ్చాయి. యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేశామండి, నెల్లూరు నుంచి కాల్స్ వచ్చాయి ఎవరు చేశారు ఎలా చేశారు అనేసి. సో రియల్లీ 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 హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మీరు అనుకున్న హార్డ్ వర్క్ కి I hope వాళ్ళని చూస్తుంటే వాళ్ళ expressions really awesome, really. So once again, please give him a big round of applause. And మా ఎడిటర్ ఎడిట్ చేసే పర్సన్ పేరు నాని అండి, అతను రాలేదు. సో అతను కూడా చాలా చక్కగా చేశారు. అండ్ ఫైనల్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే he did it for free of cost. సింగిల్ రూపీ కూడా తీసుకోలేదండి. సో నెక్స్ట్ మాకున్నటువంటి రిలేషన్, హీ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ వెంగళగిరి. సో ఇప్పుడు కూడా వెంగళగిరి నుంచి వస్తున్నాడు, బాగా క్లోజ్, చాలా సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు. సో బట్ హీ లైక్స్ గూడూరు పీపుల్ సో మచ్. సో చాలా ఇష్టం అండి గూడూరు ఫ్యాన్స్. మన పిల్లల గురించి కూడా ఈవెన్ వెంగళగిరి స్కూల్స్ లో చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు. దట్ ప్రిన్సిపల్స్ హ్యాస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ మీ. సో చాలా 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 పాజిటివ్ గా చెప్పినాడు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. రియల్లీ ఫోన్ లో చూస్తే అంత అనిపించదు కానీ బట్ ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ మీద చూస్తుంటే మైండ్ బ్లోయింగ్, ఆసమ్, ఎక్సలెంట్, మార్వెలస్, గార్జియస్, ఫెంటాస్టిక్, ఫ్యాబులస్. ఇంకా ఏమైనా వర్డ్స్ ఉంటే అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో విల్ స్టార్ట్. థ్యాంక్ యూ.